Okay, so okay, so let me talk about mutation and the genetic code in detail. Mm, okay, so it is clearly visible. My voice is audible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Oh, Yes, sir. okay. Audible, sir. So thank you so much. Okay, listen. So mutation. So tell me any definition of mutation. Anyone? So what do you know about what Sudden change in the Sudden change in gene. good? Yeah, of course. So sudden changes. Good. So if there is a phenotype in any organism, it is a constant, right? So always the phenotypes are expressed by any gene, right? So we have all the characters, and though all the characters are decided by a gene. So we have genes, and these genes have alleles. So I hope you are aware about what is allele, these things, right? So allele is a form of a gene. There are two alternative form of genes, right? So if any allele will change the nature of the gene expression, or any gene expression will change, then definitely there is a phenotypical challenge. Okay, இப்போ வந்து ஒரு ஹியூமன்ல வந்து we have some characters, and these characters are decided by gene. If any gene fail to express its original character, then definitely there is a new character will be appear. Otherwise, there are different types of mutations are there. Let me discuss one by one. So any sudden change in the phenotypic character, that's considered as a mutation. So here in deep we have to discuss in deeper, because now you are already learned what is gene and what is the DNA, everything you learned, I think. So now, if the genetic code, what is genetic code, also we discussed last class. So genetic code consists triplet. We discussed last class. There are three base pairs are combined together and they form triplets. And in the triplet, ஒண்ணுமே வந்து ஒரு ஜீனுக்கான அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து வச்சிருக்கும். So that is called genetic code. So அதை நம்ம வந்து genetic code அப்படின்னு சொல்றோம். So இந்த relationship between genes and DNA are best understood by mutation studies. Effects of large deletions are and rearrangement in a segment of DNA are easy to comprehend. அதாவது large deletions. See, ஒரு DNA னுடைய any segment, okay, any segment of DNA, அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன சேஞ்ச் தான் வந்து அங்க மியூட்டேஷனை மாத்தோம்னு சொல்றோம், மியூட்டேஷனை கொடுக்கும்னு சொல்றோம். இட் மே ரிசல்ட்ஸ் இன் லாஸ் ஆர் கெயின் ஆஃப் எ ஜீன். ஸோ ஒரு டிஎன்ஏனுடைய ஸ்டாண்ட்ல ஒரு ஜீன் வந்து லாஸ் ஆகுறதாலேயோ, இல்ல ஒரு ஜீன் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் ஆகுறதாலேயோ மியூட்டேஷன்ஸ் வந்து நடக்கலாம். இதுக்கு ஒரு வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, that is point mutation. Look at the term point mutation. It's a change of single base pair in the gene for beta globin chain that results in the change of amino acid residue and glutamate to valine, and it results into a diseased conditions called sickle cell anemia. So sickle cell anemia, actually that is the disease, genetical disorder. Actually sickle cell anemia என்றது ஒரு genetic disorder. அது இந்த டிசார்டர் வந்து ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹீமோகுளோபின்ல வந்து there are amino acids. I mean நமக்கு தெரியும் ஹீமோகுளோபின் இஸ் a protein. அண்ட் இப்போ ஒரு புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுல புரோட்டீன் விச் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட், ரைட்? ஸோ அதுல ஏதாவது ஒரு அமினோ ஆசிட் எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் ஆகும்போது, ஐ மீன் வெலைன் அப்படின்ற ஒரு அமினோ ஆசிட் வந்து குளுட்டமிக் ஆசிடுக்கு அதுல ஆட் ஆகும். அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த ஹீமோகுளோபின் செயின் வந்து டோட்டலா சேஞ்ச் ஆகுது. எப்போ ஒரு ஹீமோகுளோபின் செயின் சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இடத்துல வந்து மியூட்டேஷனை உண்டு பண்ணும். அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல சிக்கிள் செல் அனிமியாக்கான மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, நோட் டவுன், இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள். எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னா, சிக்கிள் செல் அனிமியா இஸ் எக்ஸாம்பிளா அப்படின்னு கேட்கலாம், இல்லைன்னா பாயிண்ட் மியூட்டேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ தட் இஸ் சிக்கிள் செல் அனிமியா. ஓகே, என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க. சேஞ்ச் இன் எ சிங்கிள் பேஸ் பேர் in the gene for beta globin chain that results in the change of amino acid residue glutamine to valine. என்ன சொல்றாங்க? glutamine to valine. It results into a diseased conditions called sickle cell anemia. Effects of point mutations that inserts or deletes a base in a structural gene
can be better understood by following single examples. So இங்க for example நீங்க பாத்தீங்கன்னா Ram has red cap. இந்த இடத்துல Ram has red cap. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ராம்ன்றது வந்து எல்லாமே பாருங்க 3 பேஸ் பேர்ஸா இருக்கும். RAM RAM 3 அது 3 as HAS 3 RED 3 cap 3. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கிறது இங்க நம்ம பார்க்க முடியும். ஓகே, see if in the base pairs வந்து if we insert a letter B in between has and red and rearrange this statement, if ஆகும் Ram has BREDCAP, so it little bit change the phenotype. இதுக்கப்புறம் big BI வந்து ஆட் ஆகுது, அப்புறம் G ஆட் ஆகுது. இப்படி பார்க்கும்போது ஃபைனலா என்ன ஆகுது, ராம் ஹேஸ் பிக் ரெட் கேப் அப்படின்றது ராம் ஹேஸ் பிக் ரெட் கேப்ன்ற மாதிரி வருது. அப்போ எப்போ வந்து ராம் ஹேஸ் பிக் அப்படின்ற வார்த்தைங்க ஆட் ஆகுதோ அப்போ ஒரு நியூ கேரக்டர் வந்து இந்த இடத்துல ஆட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இதே மாதிரி தான் ஜீன்ஸும் வந்து அந்த ட்ரிப்ளெட் அந்த ஜெனட்டிக் கோடு வந்து இந்த இடத்துல ஆட் ஆகும். இப்போ ஒரு ஜெனட்டிக் கோடு ஆட் ஆகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு நியூ கேரக்டர் வந்து ஆட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இது வந்து அடிஷன் மியூட்டேஷன் சொல்லுவாங்க. இப்போ இதே மாதிரி டெலிஷன் மியூட்டேஷன்ஸும் நடக்கும். டெலிஷன் மியூட்டேஷன் எப்படி நடக்கும், இப்போ டெலிஷன் மியூட்டேஷன் அப்படின்றது வந்து இந்த இடத்துல ராம் ஹேஸ் கேப் பிக் ரெட் கேப்ன்றதுல இங்க நீங்க வந்து ரெட் அப்படின்றது நீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சிம்பிளா என்ன இருக்கும், ராம் ஹேஸ் கேப் அப்படின்னு தானே வரும், ரைட்? Ram has cap. Okay, that's it. So the conclusion from the above exercise is very obvious. Insertion or deletion of one or two genes changes the reading frame from the point of insertion or deletion. So இந்த மாதிரி ஒரு டெலிஷனோ இல்ல ஒரு அடிஷனலோ சேஞ்சஸ் நடக்கிறது நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இந்த இடத்துல which is referred to as frame shift mutation or deletion mutation. So okay, okay, now I'll give you few 5 minutes. Okay, read the entire content of mutation and I will ask some questions from that content. Okay, are you understood? Yes, sir. I will change that one. Okay, okay.
Students, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. இப்பதான் கேக்குதா? Actually இதுக்கு முன்னாடி நான் unmute பண்ணிட்டு mute பண்ணாமலே பேசிட்டு இருந்தேன். Have you listened something? Hello? No, sir. Now only we heard. Okay, okay. நான் மறந்துட்டேன். Unlock பண்ண. Okay, right. முடிச்சிட்டீங்களா? Next Yes. topic பேசலாம். Yes. Okay. Okay, next one is the tRNA, the adapter molecule. So from the very beginning of the position of code, it was clear to Francis Crick that there has to be a mechanism to read the code. Actually நம்ம வந்து இப்போ அதுல இப்போ mRNA synthesis ஆகும்போது the mRNA which consists of okay, so we discussed நம்ம இப்படி பார்த்தோம் இல்லையா mRNA அப்படின்றது வந்து see, so it has base pairs like this, okay. So இப்போ இந்த base pairs எல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ என்னவா மாறணும் அமினோ ஆசிட்ஸா கோட் ஆகும், ஓகேவா. ஸோ அப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் இதுக்கான மெக்கானிசம் தான் நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்ற டாபிக்ல பார்க்குறோம். ஸோ பொதுவாக நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்றது வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து காப்பி ஆகணும், அமினோ ஆசிட்ஸா காப்பி ஆகணும். அப்போ ஒரு எம்ஆர்என்ஏல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி வந்து புரோட்டீனா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது there is a RNA which is called tRNA, okay. This one is act as a adapter molecule. This is act as a அப்படின்றது வந்து நம்ம இப்படி எடுத்துக்கலாம். சரி, இப்போ இங்க வந்து அந்த அடாப்டர் மாலிகுல் அப்படின்றது ஒரு tRNA இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுல 3 ஆன்டிகோடான் ரீஜன்ஸ் இருக்கும், ஒரு அமினோ ஆசிடுக்கான அந்த சைட் இருக்கும். ஸோ இந்த சைட்ல ஒரு அமினோ ஆசிட் ஆட் ஆகும், இந்த சைட் வந்து ஆன்டி கோடான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா தீஸ் ஆர் ஆல் கோடான்ஸ், ஓகே. ஸோ இங்க இருக்கிறது தான் கோடான்ஸ், அது வந்து ட்ரிப்ளெட்டா இருக்கும், 3 கோடான்ஸா இருக்கும். ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ அப்படியே காப்பி ஆகணும் அப்படின்றது வந்து நம்ம அந்த காப்பிங் மெக்கானிசம் வந்து நம்ம பேசுறோம். இப்போ இந்த காப்பிங் மெக்கானிசம் அப்படின்றது வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா எப்படி நடக்குது, ஹவ் the copying mechanism is takes place. See here the copying mechanism, இந்த டயக்ராம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். So this is the tRNA and this is anticodon AUG and here this is the mRNA. ஓகே, இங்க இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் ஆன்டிகோடான் மூலமா அதுல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் காப்பி ஆயிட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கு அது காப்பி ஆயிடும். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அமினோ ஆசிடை எடுத்துட்டு வரக்கூடிய ஒரு ஆர்என்ஏ இந்த இடத்துல யாரா இருக்காங்கன்னா tRNA. ஸோ இதை பத்தி தான் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இட் இஸ் கால்டு அடாப்டர் மாலிகுல். இதுக்கு பேர் என்ன, இதுக்கு வந்து அடாப்டர் மாலிகுல். ஸோ இந்த அடாப்டர் மாலிகுல் தான் நீங்க இப்போ பார்க்கணும். ஓகே, tRNA பார்க்கலாம். It is clear to Francis Crick that there has to be a mechanism to read the code and also link it to the amino acids, because amino acids have no structural specialties to read the code uniquely. ஏன்னா வெறும் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து நேரடியா எம்ஆர்என்ஏல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை காப்பி பண்ண முடியாது. ஸோ டெஃபினட்டா அங்க இருக்கணும், அங்க என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் காப்பி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும். That is TR. Postulated the presence of postulated the presence of an adapter molecule that would one hand read the code and other hand would bind a specific amino acid. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு அமினோ ஆசிட் இங்கே பைண்ட் ஆகும், இன்னொன்று அந்த இடத்துல காப்பிங் மெக்கானிசம். ஸோ த tRNA then called soluble RNA. ஸோ sRNA நம்ம என்ன சொல்கிறோம், soluble RNA சொல்கிறோம், was known before the genetic code was postulated. Okay, so however its role as an adapter molecule was assigned much later. ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கான ரோல் என்னன்னு தெரியுது, பட் அதுக்கு முன்னாடி okay, so later period la it is assigned the later, but earlier it was considered as a tRNA or sRNA, or it is also called soluble RNA. Okay, right.
Okay, listen. And the tRNA has one anticodon loop that has this is complementary to the code, and it is also has amino acid acceptor N, which is bind to amino acids tRNA are specific. See, நம்ம இங்க என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஒரு எண்ட் வந்து அமினோ ஆசிடினுடைய ஆன்டிகோடானா இருக்கும், இன்னொன்று வந்து இந்த இடத்துல கோட் பண்ணதான் நடக்கும். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க கிளியரா ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க. Amino acid acceptor end to which is bind to amino acids. Another one is which is going to read the mRNA information. இது ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் ஒரு tRNA ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ tRNA ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார் ஈச் அமினோ ஆசிட். ஏன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிடும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டிஆர்என்ஏ கூட பைண்ட் ஆகும். ஏன்னா எல்லா டிஆர்என்ஏவுமே தனித்தனியா வந்து ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிடை கேட்ச் பண்ணும். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா they clearly indicated that tRNA are specific for each amino acid. இது ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இது கொஞ்சம் கிளியரா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இங்க என்ன சொல்றேன், each amino acid which is specifically code for tRNA. Okay, there is another specific tRNA that is referred to as initiator tRNA. Initiator tRNA. There are no tRNAs for stop codons. Okay, there are no tRNAs for stop codons. அதை மறந்துடாதீங்க. This is very very important. ஏன்னா இது வந்து அப்படியே ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸாகவும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, நான் வச்சுக்கோங்க. There is no another specific tRNA for refer to as எதுவுமே இருக்காது. இப்போ வந்து ஸ்டாப் கோடானுக்கு வந்து டிஆர்என்ஏ இருக்கணும்னு அவசியமே, அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஓகே, ஸோ இது இல்லைன்னா இவங்க எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னா டிஆர்என்ஏ ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார் அமினோ ஆசிட் அண்ட் ஆல் தி இனிஷியேட்டர் டிஆர்என்ஏ ஆல்சோ, இந்த மாதிரி அப்படியே கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. there are no tRNA for stop codon அப்படின்றத அப்படியே மாற்றி there is a tRNA for even stop codons also கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம். Okay, the secondary structure of tRNA has been depicted that looks like a clover leaf. That's a clover leaf. In its actual structure, the tRNA is compact molecule which looks like inverted L. Note down the word, it is inverted L. Okay, மறந்துடாதீங்க, this is looks like inverted L. Okay, இது கொஸ்டினை கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ அடாப்டர் மாலிகுல ஒரு 5 minutes தரேன், அதை அப்படியே ரீட் அவுட் பண்ணிடுங்க. Excuse me, sir. Yes. Sir, tRNA yes sir, adapter molecule சொல்றோம். See, it will brings the amino acid and it also take a genetic information from mRNA and it is copied as protein. So அப்படின்றது வந்து அமினோ ஆசிட் இதோட அடாப்ட் ஆகுது, தென் ஆன்டிகோடான் ரீஜன் இஸ் அடாப்டட் and through these two mechanism and it will transfer the genetic information from mRNA to Prna. It's clear? Yes sir. That's it. Read it.
Okay, let me talk about translation again. Okay, இப்போ நம்ம translation பத்தி பார்க்கலாம். See, translation refers to the process of polymerization of amino acids to form a polypeptide. See, polypeptide அப்படின்றது it's a protein. இப்போ ஒரு protein அப்படின்றது it consists many amino acids. அப்போ அந்த amino acid formation தான் நம்ம இந்த இடத்துல translation அப்படின்னு சொல்றோம். அது எப்படி நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம். இதுல ரெண்டு ஈவெண்ட் வந்து சைமல்டேனியஸா நடக்கும். ஒரு ஈவெண்ட் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அமினோ ஆசிடும் டிஆர்என்ஏவும் ஒன்னோட ஒன்று பைண்ட் ஆகுது. இன்னொரு ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னொரு ப்ராசஸ் வந்து இந்த இடத்துல ரைபோசோமல் ஆர்என்ஏ. ரெண்டு ரைபோசோம்ஸ் இருக்கு. அதாவது ரைபோசோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது there are two subunits. ஓகே, ஸ்மாலர் சப்யூனிட், லார்ஜர் சப்யூனிட். இந்த ரெண்டு சப்யூனிட்டுமே பைண்ட் ஆகிறத நம்ம இந்த இடத்துல எம்ஆர்என்ஏவோட பைண்ட் ஆகுறது அப்படின்றது இன்னொரு ஈவெண்ட். இது ரெண்டுமே சைமல்டேனியஸாக நடந்துட்டு இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்படி சொல்லலாம், இது வந்து ஜஸ்ட் கன்சிடர் திஸ் இஸ் தி எம்ஆர்என்ஏ. ஓகே, இதுல இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்மாலர் ரைபோசோம் ஆர்என்ஏ இங்க வந்து பைண்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் ஒரு லார்ஜர் ரைபோசோம் ஆர்என்ஏ, லார்ஜர் யூனிட் ஆஃப் ஆர்என்ஏ ரைபோசோம் வந்து இங்க பைண்ட் ஆகும். ரெண்டு ரைபோசோமும் இந்த இடத்துல பைண்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பெக்டிவ் அமினோ ஆசிட் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த டிஆர்என்ஏவோட பைண்ட் ஆகி sorry, listen. It's when there is a information which is copied from mRNA to amino acid. இப்போ ரெண்டு ப்ராசஸ் நடக்குது. டிஆர்என்ஏ இட் ஆல்வேஸ் பிரிங்ஸ் அமினோ ஆசிட். அப்போ டிஆர்என்ஏ அமினோ ஆசிட்ஸை எடுத்துட்டு வருது அப்படின்னா, அப்போ அந்த டிஆர்என்ஏவோட அமினோ ஆசிட் எப்படி பைண்ட் ஆகும் இதை நீங்க பார்க்கணும். ஓகே, இந்த டிஆர்என்ஏவோட எப்படி அமினோ ஆசிட் வந்து பைண்ட் ஆகும் அப்படின்றத நீங்க பார்க்கணும். ஸோ அதை நம்ம இங்க பார்த்துக்கலாம். தெரியும். இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, திஸ் இஸ் எம்ஆர்என்ஏ அண்ட் இங்க இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றது இங்க ஈஸியா வந்து காப்பி ஆகும். இது வந்து ஸ்மாலர் ரைபோசோம் யூனிட், திஸ் இஸ் லார்ஜர் சப் யூனிட் அண்ட் இதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு டிஆர்என்ஏ வந்து இருக்கிறது நீங்க பார்க்கலாம் வித் ஆன்டிகோடான் அண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் காம்ப்ளெக்ஸை ஒரு 3 ரீஜனை நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம். ஓகே, எப்படின்னா, see, this is the A site. Okay, this is called A site. This is P site, peptidal site, and this is E site, that is exit site. Okay, இப்போ இந்த டிஆர்என்ஏவை அமினோ ஆசிட் சைட்க்கு எடுத்துட்டு வருது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்க, the tRNA will brings the amino acid with the tRNA பார்க்குறீங்க. Then tRNA will start reading the information from here. ஓகே, இங்க இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் காப்பி ஆகுது. இதுக்கப்புறம் இங்க இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் இதுக்கு வந்து அமினோ ஆசிட்ஸ் டிராவல் இதான உடனே அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பெப்டைட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கு இடையில ஒரு பாண்ட் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் பெப்டைட் பாண்ட். ஸோ ஃபைனலி வென் தி அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் ஃபில்ட், தென் தெர் இஸ் a protein synthesized, that is the called protein translation, or இது வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம், protein synthesis உடைய செகண்ட் ப்ராசஸ், that is translation. அப்போ இங்க ரைபோசோமுடைய ரோல் என்னன்னா, இட் ஆக்ட் அஸ் எ கேட்டலிஸ்ட்.
mRNA என்னவா இருக்கு அப்படின்னா it acts as a template. ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் தான் tRNA அடாப்டர் மாலிகுல்னு சொல்றோம். அப்போ ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ்ல யார் அடாப்டர் மாலிகுலா இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா tRNA. யார் அமினோ ஆசிட்ஸ் எடுத்துட்டு வராங்க அப்படின்னா tRNA. யார் கேட்டலிஸ்டா இருக்காங்கன்னா ரைபோசோம். அதுல 2 விதமான ரைபோசோம் இருக்கு, ஸ்மாலர் ரைபோசோம் அண்ட் லார்ஜர் ரைபோசோம். ஓகே, அண்ட் இதுல யார் டெம்ப்ளேட்டா இருப்பாங்க அப்படின்னா mRNA. Is it clear? Yes, sir. Is it clear? So here we completed translation process also. So after translation, the mRNA இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே காப்பி ஆனதுக்கு அப்புறம் mRNA which is removed from there and ribosomes அங்கிருந்து remove ஆயிடும். Everything is okay. So next on the regulation of gene expression. இது நம்ம பார்த்தலாம், regulation of gene expression பார்க்கலாம். Here this is a very important region. இப்போ ஜீன் வந்து mRNAல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் தான் நம்ம இப்போ ப்ரோட்டீனா மாறுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அதுல ஒரு ஜீன்ன்றது வந்து which is responsible for the formation of amino acid. அப்படி பார்க்கும்போது regulation of gene expression refers to a very broad term that may occur at various levels. Considering that gene expression results in the formation of polypeptide and it can be regulated at several levels. In eukaryotes, the regulation could be exerted at a transcription level, processing level, transport of mRNA from nucleus to the cytoplasm, and even translation level. So these are all the levels where regulation should be takes place. ஏன்னா இதுல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ரெகுலேஷன் தப்பானாலோ இல்ல இங்கிருந்து ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தப்பா காப்பி ஆனாலோ நம்ம அதை வந்து மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். அப்போ மியூட்டேஷன் நடக்காம ப்ராப்பரா அதுல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் அப்படியே காப்பி ஆகிறது தான் நம்ம இந்த இடத்துல ரெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா இப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா which of the following are the processes where the regulation should be takes place அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா transcription level, processing level, transport of mRNA from nucleus to cytoplasm and translation level. இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் level of regulation. இது கொஸ்டினை கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. கிளியர்? Yes, sir. Good. Okay. So இப்போ இந்த the genes in a cell are expressed to perform particular function or set of functions. Of course நமக்கு வந்து அந்த set of function அப்படின்றது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா how it is expressed, அது என்ன கேரக்டரை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது அப்படின்றத பொறுத்து. If an enzyme called beta galactidase is synthesized by E. coli, it is used to catalyze the hydrolysis of a disaccharide, lactose into galactose and glucose. So the bacteria use them as a source of energy. So இப்போ நம்ம வந்து every E. coli bacteria, they possess a enzyme that is called beta galactidase. So what is the role of the enzyme? In enzyme, first try to understand what is the enzyme name and what is the role of the enzyme in that particular organism. E. coli is the bacteria which consists beta galactidase enzyme. So what is the role of enzyme? This enzyme can utilize when change the process. Okay, என்னவா பண்ணுது? There is a disaccharide. Okay, it hydrolyzes a disaccharide which is lactose into galactose and glucose. அப்போ இந்த இடத்துல what is the role of beta galactidase அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன எழுதணும்? Conversion of lactose into glucose and galactose. So what is the role of beta galactidase in E. coli? Conversion of lactose into Conversion of galactose. lactose into Conversion of galactose. galactose into glucose. Very good. Okay. So இப்போ இது வந்து கொஸ்டினை கேட்பாங்க. Beta galactidase is usually present in which of the following organism கேட்டா? E. coli. Very good.
So hence, the bacteria do not have lactose around them to be utilized for energy source. They would no longer require the synthesis of enzyme beta galactidase. Therefore, in simple terms, it is the metabolic, physiological, or environmental conditions that regulate the expression of genes. So இப்போ ஒவ்வொரு ஜீனுடைய ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். அதில் எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி வந்து அந்த கேரக்டர் வந்து அப்படி இருக்கணும். ஒருவேளை அது சேஞ்ச் ஆனால் தான் நம்ம மியூட்டேஷன் வராங்க. என்ன எதை பத்தி பேச வராங்க அப்படின்னா, இப்போ இந்த ஜீனுடைய வேலை என்ன? பீட்டா கேலக்சிடேஸ் என்சைமை சிந்தசைஸ் பண்ணணும். பீட்டா கேலக்சிடேஸ் என்சைமினுடைய ரோல் என்ன? உள்ள இருக்கக்கூடிய லாக்டோஸை குளுக்கோஸாவும் கேலக்டோஸாவும் மாற்றணும். இப்போ குளுக்கோஸாவும் கேலக்டோஸாவும் அது மாற்றணும் அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ இந்த இடத்துல ஒருவேளை அந்த இடத்துல லாக்டோஸ் குளுக்கோஸாவும் கேலக்டோஸாவும் கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகே, இஃப் தெர் இஸ் நோ சான்ஸ். இப்போ அது வந்து கன்வெர்ட் ஆக வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னு வச்சுப்போம். அது கேலக்டோஸாவும் கன்வெர்ட் ஆக வேண்டாம், குளுக்கோஸாவும் கன்வெர்ட் ஆக வேண்டாம். ஓகே, இப்போ அப்போ அந்த இடத்துல பீட்டா கேலக்சிடேஸ் என்சைம் தேவையா? No, sir. No. So when there is a function and there must be a expression. ஒரு ஜீனுடைய எக்ஸ்பிரஷன் நடந்து அது ஒரு ப்ராடக்டா மாறி அந்த ப்ராடக்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகணும். இப்போ அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து எந்த ஃபங்க்ஷனும் கிடையாது, ப்ராடக்ட் ஃபங்க்ஷனே இல்லை, அப்போ ப்ராடக்டும் ஃபார்ம் ஆக வேண்டாம். அப்போ ஜீன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகணுமா? No, sir. ஜீன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகணும்? தேவையில்லை. அப்போ எப்போ ஒரு ஜீன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகணுமோ அப்போ ஆகணும், எப்போ அந்த ஜீன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகக்கூடாதோ அப்போ எக்ஸ்பிரஸ் ஆகக்கூடாது. அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல ரெகுலேஷன் ஆஃப் எ ஜீன் அப்படின்னு சொல்றோம். என்ன சொல்றோம்? ரெகுலேஷன் ஆஃப் எ ஜீன். இப்போ இந்த இடத்துல ஜீன் ரெகுலேஷன் அப்படின்றது வந்து நம்ம இந்த இடத்துல பாக்டீரியாஸ்ல ப்ரோகேரியாட்ஸ்ல எப்படி நடக்குது? அப்போ அந்த ஜீன் ரெகுலேஷன் அப்படின்றது ப்ரோகேரியாட்ல நடக்கிறதுக்கு என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதுக்கு தேவையா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இப்போ அடுத்து பார்க்கலாம். இன் ப்ரோகேரியாட்ஸ், ஓகே நல்லா கவனிங்க. இன் ப்ரோகேரியாட்ஸ், control of the rate of transcription initiation is the predominant site for the control of gene expression. In a transcription unit, the activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with the accessory proteins, which affects its ability to recognize start sites. These regulatory proteins can act both positively and negatively. Okay, positively and negatively. Don't forget, the word is very, very important. The accessibility of promoter region of prokaryotic DNA is in many cases regulated by the interaction of proteins with the sequence termed operators. சரி, இப்போ நீங்க நினைக்கலாம் அந்த பாசிட்டிவ்லி அண்ட் ஆக்டிவ்லி ரியாக்ட் ஆகக்கூடிய அந்த ரெகுலேட்டரி ப்ரோட்டீன்ஸ் how they can regulate the process. ஸோ அதை ரெகுலேட் பண்றதுக்கு இந்த இடத்துல there are some specialized sequences are called operators. So the operator region is adjacent to the promoter element, is most operands, and in most cases the sequences of the operator bind a repressor protein. So each operand has its specific operator and a specific repressor. For example, lac operator is present only in the lac operand and it interacts specifically with the lac repressors only. Okay, so just a minute. Sorry. ஓகே, ஸோ அப்போ ஒரு ப்ரோகேரியட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீன் சீக்வன்ஸை நம்ம ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த ஆப்ரேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் தான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த ஜீனை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுது. அப்படி ஒரு மெக்கானிசம் பாக்டீரியால இருக்கு. அதுக்கு பேரு தி லேக் ஓப்ரான் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த லேக் ஓப்ரானை பத்தி இப்போ நம்ம டீட்டெயிலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ the elucidation of the lac operon was also a result of a close association between a geneticist, Francis Jacob, and a biochemist, Jacques Monod.
Note down the words. Okay, Francis Jacob, a biochemist, and Jacques Monod. They were the first to elucidate a transcriptionally regulated system. Okay, they were the first to elucidate a transcriptionally regulated system. இது கொஸ்டினா கேட்பாங்க. லேக் ஓப்ரானை பற்றி முதல்ல யாரு அதை பத்தின ஒரு எலுசிடேஷன். எலுசிடேட் அப்படின்னா டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு பேரு தான் எலுசிடேட். அதை பத்தி தெரியப்படுத்துறதுக்கு பேரு தான் எலுசிடேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, லேக் ஓப்ரான் a polycistronic structural gene. We already discussed in last week. We discussed what is a polycistronic gene. அப்படின்னு a polycistronic gene ன்னு படிச்சதுண்டா நீங்க? What is polycistronic? So many cistrons are present in a gene. That is called a polycistronic அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ பாலிசிஸ்ட்ரானிக் ஜீன் அப்படின்றது வந்து அதில் நிறைய சிஸ்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். சிஸ்ட்ரான் இஸ் நத்திங் பட் ஜீன். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பாக்டீரியாவில் இந்த லேக்கோப்ரான் அப்படின்றது ஒரு சீக்வன்ஸ். அதில் காமனாக நம்ம அது என்ன சொல்லுவோம்னா ஓப்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஓப்ரான்ஸ் இருக்குது. லேக் ஓப்ரான், டிஆர்பி ஓப்ரான், அப்புறம் வந்து ட்ரிப்டோஃபேன் ஓப்ரான், அது அப்புறம் ஏஆர்ஏ ஓப்ரான், ஸ்டோன் ஓப்ரான், வெலைன் ஓப்ரான், இப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஓப்ரான்ஸ் இருக்கு. இதுல இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா லேக் ஓப்ரான் பார்க்க போறோம். அதை பத்தி சொல்றேன், என்ன கவனிங்க. ஸோ லுக் அட் திஸ் ஒன். திஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் ஏ லேக் ஓப்ரான். ஓகே, திஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் ஏ லேக் ஓப்ரான். சி, இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பி அப்படின்றது வந்து தட் இஸ் த ரீஜன் ப்ரொமோட்டர் வேர் ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் கேன் பைண்ட். ஐ அப்படின்ற இந்த ஜீனு தான் நம்ம இந்த இடத்துல ரெப்ரஸர் ஜீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் தான் இங்க எம்ஆர்என்ஏவா மாறும், அந்த எம்ஆர்என்ஏ ரெப்ரஸராகவும் மாறும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. இதுல அடுத்த ஒரு ரீஜன்ல இன்னொரு ப்ரொமோட்டர் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ZYA அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 ஜீனும் இந்த இடத்துல இருக்கு. இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ZYA அப்படின்ற, இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சிஸ்ட்ரான், இது ஒரு சிஸ்ட்ரான், இது ஒரு சிஸ்ட்ரான், இது ஒரு சிஸ்ட்ரான். ஸோ இங்க வந்து பாலிசிஸ்டானிக் கண்டிஷன் இருக்கு அப்படின்றத இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கலாம். சரி, இப்போ நீங்க நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன படிச்சோம்? பீட்டா கேலக்சிடேஸ் என்சைம் அப்படின்றது எதுக்கு தேவைப்படுது? when there is a conversion of lactose into glucose and galactose. ஓகே, குளுக்கோஸ் அண்ட் கேலக்டோஸா மாறணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுக்கு வந்து பீட்டா கேலக்சிடேஸ் என்சைம் வேணும். அப்போ இந்த பீட்டா கேலக்சிடேஸ் என்சைம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடிய ஜீன் பேர் என்ன? அதுக்கு பேரு Z. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல இந்த Z ஜீன் அப்படின்றது வந்து நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்குறோம். ZYA அப்படின்றது 3 ஜீன்ஸ். அதுல ஒரு ஜீன் Z அப்படின்றது பீட்டா கேலக்சிடேஸ் என்சைமை கோட் பண்ணும். அண்ட் தென் Y gene can express permease, A gene can express trans-acetylase. Okay, in 2019 there is a question, what are all the genes are responsible for the expressing beta galacsidase, permease, trans-acetylase அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதில் ஒவ்வொரு ஜீனுடைய பேரும் அது எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது அப்படின்றதையும் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதை கிளியரா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இது ஆல்ரெடி கொஸ்டினா கேட்டிருக்காங்க, அதனால நீங்க பார்க்கணும். ஓகே, அடுத்து வந்து இப்போ இதுல ஐஜீன் அப்படின்றது வந்து ரெப்ரஸர் எம்ஆர்என்ஏ, அதுக்கப்புறம் ஜெட் வந்து பீட்டா கேலக்சிடேஸ், ஒய்ன்றது பர்மியேஸ், ஏன்றது டிரான்ஸ்அசிடைலேஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து தே ஆர் தி டிஃப்ரெண்ட் என்சைம்ஸ் விச் ஆர் எக்ஸ்பிரஸ்டு பை ZYA. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது இது எப்படி இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். லிசன், இப்போ நான் வந்து இந்த ஆப்ரேட்டரை 2 விதமான கண்டிஷன்ல பார்க்க போறோம். ஒன்று இதுல ஆன் ஸ்டேஜ், இன்னொன்று ஆஃப் ஸ்டேஜ். ஆன் ஸ்டேஜ் அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு பீட்டா கேலக்சிடேஸ் என்சைம் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிறது ஆன் ஸ்டேஜ், இது பாசிட்டிவ் ரெகுலேஷன் சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று ஆஃப் ஸ்டேஜ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த ஜெட் ஜீன் பீட்டா கேலக்சிடேஸ் என்சைமை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண விடாம பார்க்கறது.
அது நம்ம என்ன சொல்றோம், அது வந்து ஆஃப் ரெகுலேட்டரி மெக்கானிசம், அது வந்து நெகட்டிவ் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ நெகட்டிவ் ரெகுலேஷன் அப்படி இந்த இடத்துல வந்து பாசிட்டிவ் ரெகுலேஷன் அப்படின்றதும் ரெண்டு விதமான கண்டிஷன்ஸ்ல நடக்குது. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஆஃப் ஸ்டேஜ் எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா இங்க லேக் ஓப்ரான் அப்படின்றது ஒரு நெகட்டிவ் ரெகுலேட்டரி ஃபங்க்ஷன் தான். அது எப்படி நடக்கும் நான் சொல்றேன், இங்க பாருங்க. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஓப்ரான் இந்த ரீஜன்ல இருக்கு, ஓகே, ஓப்ரான் இங்க இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பி அப்படின்ற ப்ரொமோட்டர் ரீஜன்ல ஒரு ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் பைண்ட் ஆன உடனே இங்க இருந்து ஐ ஜீனை வந்து அது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுது. ஐ ஜீனை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது அங்கிருந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஐ மீன் பாலிமரைஸ் பண்ணுது. அப்படி பண்ணும்போது ஒரு ரெப்ரஸர் எம்ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆகுது. அதுல இருந்து ஒரு ரெப்ரஸர் புரோட்டீன் ஃபார்ம் ஆகுது. நம்ம படிச்சோம் ரெகுலேட்டரி மெக்கானிசம்ல இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய புரோட்டீன்ஸை ரெப்ரஸர் புரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ இந்த ரெப்ரஸர் புரோட்டீன் நேரா போய் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டரோட பைண்ட் ஆயிடும். நல்லா கவனிங்க, இதில் நீங்க பாக்குறீங்க இந்த ரெப்ரஸர் புரோட்டீன் வந்து ஆப்ரேட்டரை போய் பைண்ட் ஆயிடும். இப்போ நெக்ஸ்ட் சிஸ்ட்ரான் கண்டிஷன் இருக்கு இல்லையா, இப்போ இங்க ஒரு ப்ரொமோட்டர் இருக்கு பாருங்க. இங்க மறுபடியும் இன்னொரு பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும். அந்த பாலிமரைசேஷன் அப்போ இன்னொரு ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் என்சைம் இங்க பைண்ட் ஆகி இந்த ஆப்ரேட்டர் ரீஜன்ல கிராஸ் ஆகி ZYA அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 இந்த ஜீன்ஸுமே வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும். இப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது அதுல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் இங்க என்னவாகுது, அப்படியே காப்பி ஆகுது. ஓகே, ரைட். ஸோ இது கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு, மறந்துடாதீங்க. இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நல்லா கவனிச்சுக்கோ. இந்த இடத்துல ஒரு ப்ரொமோட்டர் இருக்கு, ஒரு ஐ ரெப்ரஸர் ஜீன் இருக்கு, அதுல இருந்து ஒரு எம்ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆகுது, அது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். அந்த எம்ஆர்என்ஏ புரோட்டீனா கன்வெர்ட் ஆகுது. அது அப்படின்னு 3 விதமான அந்த ஜீனியுமே அது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுது. அப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது அதுல இருந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா பீட்டா கேலக்சிலேஸ், பர்மியேஸ் அண்ட் டிரான்ஸ் அசிட்டைலேஸ் அப்படின்றது ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ரைட். இப்போ இந்த இடத்துல டிரான்ஸ் அசிட்டைலேஸ் அப்படின்றது ஏனும் இங்க பாருங்க, இது ரிவர்ஸ் கண்டிஷன். ஏன்னா இப்போ இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு இன்டியூசர் அப்படின்ற ஒரு கண்டென்ட்டை நம்ம பார்க்குறோம். வாட் இஸ் இன்டியூசர்? இப்போ இந்த இடத்துல இது வந்து ஆஃப் ஸ்டேஜ். இதுக்கு முன்னாடி நீங்க பார்த்தது வந்து ஆஃப் ஸ்டேஜ். அப்போ என்ன ஆகக்கூடாது, எந்த ஜீனும் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகக்கூடாது, அதனால ஆஃப் ஸ்டேஜா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆன் ஸ்டேஜ். ஆன் ஸ்டேஜ் அப்படின்றது வந்து இங்க நீங்க என்ன பாக்குறீங்க அப்படின்னா ஆன் ஸ்டேஜ் அப்படின்றது என்ன பாக்குறீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ரெப்ரஸர் புரோட்டீனும் ஃபார்ம் ஆயிடும். ஆனா அது இந்த இடத்துல ஆப்ரேட்டரோட பைண்ட் ஆக முடியாது. ஏன் பைண்ட் ஆக முடியாது அப்படின்னா, ஏன்னா அது வந்து அப்போ அப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகணும். இந்த இடத்துல ஜீன் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகணும். அப்போ அந்த ஜீன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகணும் அப்படின்றது பீட்டா கேலக்சிலேஸ், பர்மியேஸ், டிரான்ஸ் அசிட்டைலேஸ். ஸோ இப்போ இது எல்லாமே வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ இந்த இடத்துல நல்லா கவனிங்க, எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா ரெப்ரஸர் புரோட்டீன் எதுவுமே பைண்ட் ஆகல. ஓகே, ஆப்ரேட்டரோட எதுவுமே பைண்ட் ஆகல. அப்போ இந்த இடத்துல இந்த இன்டியூசர் அப்படின்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த இன்டியூசர் அப்படின்றது மேபி லாக்டோஸா இருக்கலாம், இல்ல அல்லோ லாக்டோஸா இருக்கலாம். லாக்டோஸ் ஆர் அல்லோ லாக்டோஸ். இந்த அல்லோ லாக்டோஸ் ஆர் லாக்டோஸ் என்ன பண்ணும்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ரெப்ரஸர் புரோட்டீனோட பைண்ட் ஆயிடுது. எப்போ அந்த ரெப்ரஸர் புரோட்டீனோட பைண்ட் ஆயிடுதோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இடத்துல அந்த புரோட்டீன் போயிட்டு ஆப்ரேட்டரோட பைண்ட் ஆக முடியாது. அப்போ ஆப்ரேட்டர் ஃப்ரீயா இருக்குமா? அப்போ என்ன ஆகும், இந்த ப்ரொமோட்டர் ரீஜன்ல ஆர்என்ஏ பாலிமரைஸ் பைண்ட் ஆகும். அதுல பைண்ட் ஆகும்போது இட் வில் பாலிமரைஸ் ஆப்ரேட்டர் Z ஜீன், Y ஜீன் அண்ட் A ஜீன். ஸோ 3 ஜீன்ஸுமே அப்படியே இந்த இடத்துல என்ன பண்ணும், லேக் எம்ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆகும். அதுல இருந்து பீட்டா கேலக்சிலேஸ், பர்மியேஸ், டிரான்ஸ் அசிட்டைலேஸ் அப்படின்ற அந்த இது வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ இப்படி கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. இது கிளியரா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? இந்த லேக் ஓப்ரான் உங்களுக்கு புரியுதா? 2 ஸ்டேஜ், ஒரு நெகட்டிவ் ரெகுலேஷன், ஒரு பாசிட்டிவ் ரெகுலேஷன். Sir, what is allolactose, sir? Allolactose is actually that is also a sugar.
That is a carbohydrate. That is a conversion form actually. Okay, sir. Sir, what is beta galactose, sir? Galactose, sir? That is the enzyme. That is the enzyme which is responsible for the conversion of glucose lactose into glucose and galactose. Okay, sir. Okay. Let me discuss another topic. Okay. There is two applications are there. One is Human Genome Project. So this is the actually this is the content. It's like story. So நான் இது ஸ்டோரி மாதிரி சொல்றேன், நீங்க அப்படியே கவனிச்சுட்டே வாங்க. இதுல சில கீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, அதை நான் சொல்றேன், அதை மட்டும் நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது விச் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அ மெகா ப்ராஜெக்ட். வாட் இஸ் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, see in nowadays technologically we are improved and we have many advancement in technology. நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் ஹியூமனுடைய ஜீனோமை நம்மளால ஈஸியா தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா அந்த 1990s வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸ்மெண்ட் கிடையாது. ஸோ அதனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, நிறைய சயின்டிஸ்ட், நிறைய கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க, they are planning to analyze what is the genome of human genome எப்படி இருக்கு. அந்த ஹியூமன் ஜீனோம் அப்படின்றது என்னன்னா, அந்த டிஎன்ஏல எந்தெந்த ஜீன் எங்கெங்க இருக்கு, ஓகே, எந்தெந்த ஜீன் எங்கெங்க இருக்கு, எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது பேர் தான் இந்த ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்டை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா வந்து யூஎஸ் கவர்மெண்ட் வந்து அனலைஸ் பண்றாங்க. ஹியூமன் ஜீனோமை நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஹியூமன் ஜீனோம் விச் கன்சிஸ்ட் ஜீன்ஸ், ரைட்? எந்தெந்த ஜீன் எந்த இடத்துல இருக்கு, எந்த ஜீன் மேனிபுலேட் ஆனா என்ன குரோமோசோமல் டிசார்டர் வரும், இப்படின்னு ஒவ்வொரு டிசீஸையுமே வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஓகே, அப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ட்ரை பண்ணும்போது அப்போ ஹியூமன் ஜீனோமை படிக்கணும், ஹியூமன் ஜீனோம் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னொன்னா அனலைஸ் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ அப்படி அனலைஸ் பண்ணும்போது ஒரு மெகா ப்ராஜெக்டா நம்ம பண்ணணும். ஹியூமன்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீன்ஸையுமே நம்ம அதை ரியலைஸ் பண்ணணும். அதுல இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம பார்க்கணும். அப்படி பார்க்கும்போது 1990 தான் இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து லான்ச் பண்றாங்க. இது வந்து ஒரு 13 இயர்ஸ் ப்ரோக்ராமா பிளான் பண்றாங்க. ஒரு 13 இயர்ஸ் ப்ராஜெக்டா இதை பிளான் பண்றாங்க. இதுக்கான காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாகுது. கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா
9 பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் வந்து இந்த இடத்துல யூஸ் ஆகுது, ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இந்த 9 பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ன்றது அப்போ பெரிய தொகையா இருந்துச்சு இல்லையா? ஸோ பட் ஈவன் தே ஆர் அப் டு தி ப்ராஜெக்ட் அண்ட் தே ஆர் ஸ்டார்டட் த ப்ரோக்ராம். பட் இதுல என்ன ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருந்துச்சுன்னா, எவ்ரி ஹியூமன் ஜீனோம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் கன்சிஸ்ட் மெனி, கிட்டத்தட்ட 3 × 10⁻⁹ பேஸ் பேர்ஸ் இல்லை. ஸோ அவ்வளோ பேஸ் பேர்ஸையும் ரீட் அவுட் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம காப்பி பண்ணணும் அப்படின்றது இட் இஸ் நாட் ஈஸி வே. அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, அவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம அதை பண்ணிட முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ இங்க வந்து கிட்டத்தட்ட 1000 to 3300 and such புக்ஸ் வந்து அவ்வளோ பேஜஸ் இருக்கு. ஸோ அப்போ கிட்டத்தட்ட 1000 பேஜஸ் வருது அப்படின்னா 3300 and such புக்ஸ் வந்து தேவை. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, when the information copied into a book, then how it is retrieved. இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஜீனை பத்தி நம்ம கோட் பண்ணணும், ஒரு ஜீனை பத்தி எடுக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப அந்த ஜீனை பத்தி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது எந்த புக்ல இருக்கு, எந்த பேஜ்ல இருக்கு அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணி தேடி எடுக்கிறதுக்குள்ள ரொம்ப கஷ்டம். அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூட்டிலைஸ் பண்ணி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்க. பயாலஜிலேயே வந்து ஒரு நியூ பிரான்ச் ஆஃப் ஸ்டடி. இந்த ஸ்டடி வந்து இந்த பிரான்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் கேன் கன்சிஸ்ட் போத் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் பயாலஜிக்கல் இன்புட்ஸ். ஸோ இதுதான் நம்ம பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். நோட் டவுன், ஒரு நியூ ஏரியா இன் பயாலஜி வந்து டெவலப் ஆகுறதுல ஹெச்ஜிபிக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் இருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு கூட பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அப்படின்றது இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூல். ஓகே, இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நீங்க வந்து இப்போ கொரோனா வைரஸை பத்தி நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும். கொரோனா வைரஸ்ல எந்த ரீஜன்ல இருக்கக்கூடிய ஜீன் சீக்வன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ப்ராடக்டை எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு, ஐ மீன் அந்த ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸ் பண்ணது, அதனுடைய என்டையர் ஜீனோமை நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சிம்பிளி யூ கேன் ஆக்சஸ் தி நெட். ஓகே, நம்ம வந்து என்சிபி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன், நேஷனல் சென்டர் ஃபார் பயோடெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க, என்சிபிடின்னு சொல்லுவாங்க. இது யூஎஸ்னுடைய ஒரு அஃபீஷியல் வெப்சைட்டு. அதில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து எனி மைக்ரோ ஆர்கானிசம், ஈவன் ஹியூமன்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஜீன் சீக்வன்ஸை நீங்கள் அப்டெயின் பண்ண முடியும். அந்த ஜீன் சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்கு, இப்போ சிக்கிள் செல் அனிமியா வருது அப்படின்னா அதுக்கான ஜீன் சீக்வன்ஸ் என்னவா இருக்கலாம், எப்படி இருக்கும், இதை பற்றி சொல்றதுக்கு பேர் தான் இந்த ப்ராஜெக்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல கோல்ஸ் ஆஃப் ஹெச்ஜிபி அப்படின்றத நீங்க பாருங்க. கோல்ஸ் ஆஃப் ஹெச்ஜிபி அப்படின்றது வந்து என்னன்னா, என்னவா இருந்ததுன்னா ஐடென்டிஃபை ஆல் அப்ராக்சிமேட்லி 20,000 to 25,000 genomes வந்து இந்த இடத்துல இது பண்றாங்க, which can determine the sequence of the 3 billion chemical base pairs that make up human DNA, and it can store this information in a database, improve the tools for data analysis. Okay, so அது வந்து இது ஒன்னொன்னுமே வந்து இதுதான் கோல்ஸை நம்ம எடுத்துட்டு வரோம். அப்போ இந்த கோல்ஸை பேஸ் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இதுக்கான டைம் பீரியட் அப்படின்றது 13 இயர்ஸ் வந்து நம்ம இது பண்றோம். இதுல இன்வால்வ் ஆகுறவங்க யாருன்னு யூஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி, நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹெல்த்,
Okay, US Department of Energy, National Institute of Health. Okay, so during the early years of HGP, the Wellcome Trust became a major partner. Additional contributions came from Japan, France, Germany, and China. Okay, Japan, France, Germany, and China. The project was completed in 2003, and எப்போ முடியுதுன்னு பாருங்க. ஆக்சுவலி 2003ல கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஆக்சுவலி இது 2003ல முடிஞ்சிச்சான்னு கேட்டா இல்லை, 2006 வரையும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. ஏன்னு நான் சொல்றேன். பிகாஸ் ஒரு குரோமோசோம், அதாவது குரோமோசோம் நம்பர் 1 இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் குரோமோசோம். ஆக்சுவலி அதுல இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் வந்து நிறைய இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ஜீன்ஸ் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி அதுல இருக்கக்கூடிய டேட்டாலாம் எடுத்து காட்டி இது பண்றதுக்கு took lot of time. ஓகே, ஸோ இதுல கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, எந்தெந்த கண்ட்ரி இதுல இன்வால்வ் ஆனாங்க, எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட் இதுல இன்வால்வ் ஆனாங்க, எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் எப்போ முடியுதுன்னா 2006ல தான் முடியுது. ஓகே, இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. Hello? It's not clearly audible. Hello? Am I audible? Yes, sir. ஓகே, சி அண்ட் இதுல இருக்கக்கூடிய மெத்தடாலஜில இன்னொரு மெத்தடாலஜி எக்ஸ்பிரஸ் சீக்வன்ஸ் டேக் அண்ட் சீக்வன்ஸ் அனோட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்ற 2 மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்றாங்க. இதை பத்தி ரெண்டுமே ரெண்டு இயர்ல கொஸ்டினை கேட்டிருக்காங்க. ஒன்று 2020, இன்னொன்று 2022ல கொஸ்டினை கேட்டிருந்தாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து யாக் அண்ட் பேக் அப்படின்னு 2 இருக்கு. பாக்டீரியல் ஆர்டிஃபிஷியல் குரோமோசோம், ஈஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் குரோமோசோம் அப்படின்னு 2 குரோமோசோம்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல வெக்டார்ஸா யூஸ் பண்றாங்க. அந்த வெக்டார்ஸை இந்த இடத்துல வந்து எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றது இங்க கொஸ்டினை கேட்கலாம். ஸோ அடுத்து வந்து இந்த டெக்னிக்குக்கான எல்லா விதமான அந்த பிரின்சிபல் மெத்தடை யாரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்கலாம். அப்படி கேட்டாங்கன்னா ஃப்ரெட்ரிக் சாங்கர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சாங்கர் இஸ் ஆல்சோ credited ஃபார் டெவலப்பிங் மெத்தட்ஸ் ஃபார் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் சீக்வன்சஸ் இன் a protein. These sequences were then arranged based on some overlapping regions present in them. Okay, so இதை நோட் பண்ணுங்க. And this required generation of overlapping fragments for sequencing. So alignment of these sequences were humanly not possible. Therefore, specialized computer-based programs were developed. So இது கொஸ்டினா கேட்கலாம், யார் இதுக்கான டெக்னாலஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்கலாம். அண்ட் ஃபைனலாக எப்போ முடிக்கிறாங்க, இதை 2006ல தான் முடிக்கிறாங்க. பிகாஸ் குரோமோசோம் நம்பர் 1 வந்து வெரி லென்த்தி, அதனால ரொம்ப லேட்டாக தான் முடிச்சாங்க. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் இதில் பார்க்கலாம், இதனுடைய சாலியன் ஃபியூச்சர்ஸ் பார்க்கலாம். இந்த ஜீனோம் ப்ராஜெக்டுடைய சாலியன் ஃபியூச்சர்ஸ் பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கண்டென்ட். இங்கிருந்து நான் கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன், அதனால் கொஞ்சம் கிளியராக நோட் பண்ணுங்க. இந்த ஜீனோமில் வந்து எவ்வளோ ஹியூமன் ஜீனோமில் எவ்வளோ பேஸ் பேர்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. இதில் வந்து 3000 பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கு. அதில் 2.4 மில்லியன் பேசஸ். The total number of gene is estimated at 30,000. அண்ட் இதில் ப்ரீவியஸாக வந்து 80,000 to 1,40,000 ஜீன்ஸ் இருக்கு. அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50% ஆஃப் ஜீன்ஸ்னுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் தெரியல. ஒன்லி 2% ஆஃப் ஜீன்ஸ்னுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் வந்து தெரியுது. பிகாஸ் தே ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ப்ரோட்டீன் கோட்ஸ். ஓகே, அது வந்து ப்ரோட்டீன் கோட் பண்ணுறதுக்கு இதுவாக இருக்கு. And repeated sequences make up very large portion of the human genome. And repetitive sequences are stretches of DNA sequences that are repeated many times. And
sometimes 100 to 1000 times கூட நம்ம சொல்லலாம். Okay, இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. Okay, they are thought to have no direct coding functions, but they shed light on chromosome structure, dynamics and evolution. And நான் சொன்ன மாதிரி highest genes இருக்கக்கூடிய ஒரு chromosome எதுனா chromosome number 1. Okay, this is the highest number of chromosomes. Fewest அப்படின்றது வந்து Y gene. Okay, and இந்த அடிக்கடி இருக்கக்கூடிய இந்த சீக்வன்சஸ் நம்ம சிங்கிள் நியூக்ளியோடைடு பாலிமார்பிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சிங்கிள் நியூக்ளியோடைடு பாலிமார்பிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே ரைட். ஸோ ஹியர் வி கம்ப்ளீட்டட் திஸ் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து அதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் இது நம்ம பழைய புக்ல வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லலை. இந்த புக்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. என்னன்னா இந்த ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, தட்ஸ் இட். ஸோ ஹியர் ஐ கன்க்ளூட் திஸ் செஷன். Because next topic here, the DNA fingerprinting இருக்கு. I will give you the outline and next class we will discuss in detail. So DNA fingerprinting அப்படின்றது சிம்பிளா சொல்லணும்னா human DNA னுடைய சீக்வன்சஸை கம்பேர் பண்ணும். இப்போ ஒரு ஹியூமனுக்கும் இன்னொரு ஹியூமன்ல இருக்கக்கூடிய ஜீன் சீக்வன்ஸ் அப்படின்றது 99.9% சிமிலரா இருக்கும். ஒன்லி 0.1% தான் டிஃபரன்சஸ் இருக்கும். அந்த 0.1% தான் நம்ம இந்த இடத்துல என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா அதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, 0.1% தான் நம்ம இந்த இடத்துல அதுக்கான டிஃப்ரென்சஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எதனால வருது அப்படின்னா பாலிமார்பிசம் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. வாட் இஸ் பாலிமார்பிசம் அப்படின்னா ஜெனட்டிக் லெவல்ல ஒரு சின்ன வேரியேஷன்ஸ் இருந்தா நம்ம பாலிமார்பிசம் சொல்லுவோம். ஸோ இதை பத்தி நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இப்போ நான் நடத்தினதுல இருந்து ஏதாவது டவுட்ஸ் தான் கேட்குறேன். Every week we will discuss some questions. Another last 5 minutes now with the questions. So what is mean by SNP, sir? Can you repeat again, sir? என்னங்க expressed sequence data SNP, sir. ஓகே, அது வந்து சிங்கிள் நியூக்ளியோடைட் பாலிமார்பிசம் அப்படின்னா இப்போ நான் தான் சொன்னேன் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் டிஎன்ஏ மட்டும் கண்டினியூவா ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். மெனி டைம்ஸ் அது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல சிங்கிள் நியூக்ளியோடைட் பாலிமார்பிசம் சொல்றோம். Poly means many, morphism into the differences. Okay. Okay. Hello. Whether doubt இருக்கா? No, sir. Okay, then we conclude this session and the next class we will continue the. Okay. Excuse me, sir. Yes. So any reason behind the chromosome 1 which has the highest number of chromosomes, sir? See, we cannot determine that because it is naturally occurs. We don't know what is the reason and at all. See, any arrangement நம்ம என்ன சொல்லணும்னா இடியோகிராம் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. அதுனா என்ன அர்த்தம்னா இடியோகிராம் அப்படின்றது வந்து which explains where are the chromosomes are located அப்படின்றது. அப்படி பார்க்கும்போது it is happens. That's it. இதுல இருக்கு நிறைய ஜீன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Sir, human project gene, sir. What is human project gene, sir? அது ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது என்னன்னா ஹியூமன்ஸ் ஹாவ் அ ஜீனோம் அப்படின்றது குரோமோசோம்ஸ் ஜீன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறத சொல்றது தான் நம்ம ஜீனோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒன்டையரா நம்ம எல்லாத்தையும் பத்தி பேசுறது தான் ஜீனோம். அப்போ அந்த ஜீனோம் ஹியூமன் ஜீனோம்ல எந்தெந்த ஜீன் இருக்கு, எங்கெங்க இருக்கு, எந்தெந்த ஜீன் என்னென்ன ப்ரோட்டீனை கோட் பண்ணுது, இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக ஒரு ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. அதுக்கு பேர் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட்னு. Right? Yes, sir. Okay. Any doubts? No, sir. Okay. Gene explains the bonding of base para, sir. Definitely. Sir,
லாக் ஒப்ரான்ல வந்து ஐ வந்து ரெப்ரஸர் mRNA-வா சேஞ்ச் ஆகுதுல்ல சார், அதுக்கு நடுவுல ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் நடந்து சேஞ்ச் ஆகுமா சார்? இல்லம்மா, அந்த ப்ராசஸ் பேரே டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் தான். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். Any other doubts? Okay, then I conclude the session. Okay. Thank you and good night. Thank you, sir. 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 Thank you. Thank you, sir. Thank you.